بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک اور یوٹیوب چینل حاصل علم. آپ تمام کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں حاصل علم پر. آج اس ویڈیو کے اندر ہم ماحولی حسن انتظام کا ریویژن کرنے والے ہیں. اس ایک ویڈیو کے اندر تمام سبق کا جو ہے نچوڑ اور انالائسس آپ کو ملے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور بار بار اس کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کا ریویژن جو ہے وہ ہوتے رہے اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ماحولی حسن انتظام کا ریویژن. اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں ڈیٹیل میں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ جو ہے تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. ماحولی حسن انتظام انوائرمنٹل مینجمنٹ. سب سے پہلے ہم سبق کے ٹائٹل کو دیکھتے. ماحول. تو ماحول بنتا ہے جاندار. ہمارے اطراف میں جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں، چاہے نباتات ہوں، حیوانات ہوں، چھوٹے سے چھوٹے ہوں یا بڑے سے بڑے، اور ہمارے اطراف میں جو غیر جاندار ہے، تو یہ تمام کے ملنے سے، جاندار اور غیر جاندار کے ملنے سے ماحول تیار ہوتا ہے. جاندار اور غیر جاندار کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے ایک جسم کے اندر روح ہے. جیسے دونوں ضروری ہوتے ہیں اسی طریقے سے ماحول کے دو اجزاء، دو جز جاندار اور غیر جاندار ہے. اگر ہم سبق کا دوسرا حصہ دیکھیں حسن انتظام، تو دیکھیے یہاں پر جو کچرا ہے، بیکار مادے ہیں، یہ ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں، آلودگی. تو اس کو جو مناسب مینجمنٹ ہوتا ہے، بہترین نظم کے ساتھ جو ہے صفائی کی جاتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے حسن انتظام. بیکار مادوں کا جو ہے اس کو ٹھکانے لگانا، اس کو ہم حسن انتظام کہیں گے. چلیے ذرا یاد کیجئے، چند سوالات آپ کے سامنے ہیں. پچھلی جماعت کے اندر ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ ماحولی نظام کسے کہتے ہیں، اس کے مختلف اجزاء کون سے ہیں. تو جاندار اور غیر جاندار کے ملنے سے ماحول تیار ہوتا ہے، اور یہ دونوں اجزاء ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. دوسرا سوال دیکھیں تو صارفین کی اقسام کون کون سی. یہ اقسام عملی طور پر کس پر منحصر ہوتی ہیں. صارفین جن کو کنزیومر کہتے ہیں، کسٹمر کہتے ہیں. صارفین کی تین قسمیں ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی صارفین ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. ابتدائی صارفین غذا ساز پر منحصر ہوتا ہے. غذا ساز اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں اور ابتدائی صارفین اس کو کھاتے ہیں. سبزی خور تمام حیوانات ابتدائی صارفین ہیں. ابتدائی صارفین کو ثانوی صارفین اور ثانوی صارفین کو اعلیٰ صارفین کھاتے ہیں. جیسے یہاں درخت کے اوپر جو ہے پرندہ ہے اور تالاب میں کیا تعلق ہے، تو تالاب کے اندر کی مچھلیاں جو ہے اس پرندے کی غذا جو ہے ہوتی ہے. اسی طریقے سے غذائی زنجیر اور غذائی جال میں کیا فرق ہے. زنجیر جیسے آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ غذا ساز کو جو ہے ٹڈا کھا رہا ہے، ٹڈے کو مینڈک، مینڈک کو سانپ، سانپ کو چیل، اور چیل مرنے کے بعد تجزیہ کر اس کا تجزیہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک زنجیر ہم کو دکھائی دے رہی، جبکہ غذائی جال کے اندر ایک جاندار کئی جانداروں کی غذا ہوتی ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں تو سبز نباتات کو جو ہے ہرن بھی کھا رہا ہے، یا خرگوش بھی کھا رہا ہے، یا گلیری بھی کھا رہی ہے، اور ان کو جو ہے کھانے والے جو ہے شیر ہے یا جو ہے لومڑی ہے. تو یہ تمام جو ہے کیا ہوتی ہے، ایک جال کے اندر جو ہے بن جاتا ہے. اس کو غذائی جال کہتے ہیں. ذرا غور کیجئے اور بتلائیے کہ شکل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا یہاں پر کہ کون کون سی قسم. تو یہ غذا ساز ہیں، ابتدائی صارفین ہیں، ثانوی صارفین ہیں، اور ثلاثی اور اعلیٰ صارفین یہاں پر، اور یہ تجزیہ کار. اسی طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ کس طریقے سے غذائی جال تیار ہوتا ہے. ایک جاندار کو کئی جاندار جو ہے غذا کے طور پہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی جال جو ہے تیار ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم شروع کریں ماحولی نظام، تو جاندار اور غیر جاندار اجزاء کی باہمی عمل سے مل کر جو ہے ماحولی نظام تیار ہوتا، اور ماحولی نظام میں ہر جز کا اہم کردار ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ جاندار اور غیر جاندار کا تعلق ایسا ہے بالکل جیسے ہمارا جسم ہے.
ایک جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ماحولی نظام کے اندر جاندار اور غیر جاندار ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں. غذا تیار کرنے والے نباتات مفید ہوتے ہیں. یہ غذا تیار کرتے ہیں، سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی، سبز معنی کی موجودگی میں یہ اپنے غذا خود تیار کرتے ہیں. اور ان کو استعمال کرنے والے ہرن، بکری، گھوڑا، اونٹ، یہ تمام کیا ہے؟ سبزی خور حیوانات ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ان کی تعداد پہ انکش لگانے کے لیے جو ہے شکاری جانور ہوتے ہیں، شیر ہو گیا، ببر شیر ہو گیا. اور جب یہ مر جاتے ہیں، گندگی ہو جاتی ہے، تو ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جراثیم، دیمک، گوبر کے کیڑے جیسے حشرات کش کو جو ہے پیدا کیا تاکہ وہ اس ماحول سے مردہ جانوروں کو جو ہے ختم کر سکے. یعنی ہمارے اطراف میں رہنے والے اجزاء کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے، اس لیے ہمیں تمام اجزاء کا خیال رکھنا چاہیے. ذرا سوچئے کہ سالہ سال سے جنگلات میں پتوں کا کچرا، ٹوٹے ہوئے درخت، گاؤں کے اطراف میں مردہ جانوروں کے سڑنے گلنے کا عمل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی، اگر جنگلات کے جو ہے پتے اگر یا لکڑیاں جو ہے ریزہ ریزہ نہ ہوتی، تجزیہ نہ ہوتا تو ان کا ڈھیر جو ہے لگ جاتا، یا جو ہے مردہ جانور یا جو ہے اطراف میں پائے جانے والے جانداروں کا جو ہے مردہ جسم اگر نہ سڑتا نہ گلتا تو ان کا جو ہے انبار جو ہے لگ جاتا. تو ان کو جو ہے تجزیہ کرنے والے، مٹی کرنے والے جو ہے وہ حشرات کش، تجزیہ کار ہے. ان کو گند خور بھی کہا جاتا ہے، صفائی کامگار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ماحول سے جو ہے صفائی کر دیتے ہیں. بحث ہم کو کرنا ہے کہ ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام جاندار جو ہے ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں. ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہوتی ہے. جیسے ایک مچھلی جو ہے، مچھلی بلی کی جو ہے غذا بن سکتی ہے، یا ہاتھی جو ہے نباتات کو جو ہے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ مختلف جو ہے حیوانات ایک دوسرے کے غذا کے اوپر جو ہے منحصر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ پورے ماحول کا سسٹم جو ہے چلتے رہتا ہے. پھر یاد کیجئے کہ غذائی زنجیر میں مختلف تغذیاتی سطح کون سی ہے. اس کا مطالعہ ہم نے 9 کلاس کے اندر کیا تھا. تو جو غذائی زنجیر تیار ہوتی ہے اس میں تغذیاتی سطح کون کون سی ہے، یہ آپ کے سامنے کہ ماحول کے اندر جو غذا ساز ہوتے ہیں وہ سب سے نیچے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سبزی خور، گوشت خور، ہما خور. غذا ساز اولین تغذیاتی سطح، ثانوی اور اعلیٰ تغذیاتی سطح. اس طریقے سے ایک جو ہے ہرم تیار ہوتا ہے. ہم یہ سوچیں کہ اگر وہ غذا ساز نیچے کیوں ہے، تو سب میں زیادہ توانائی یہ سورج کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اس سے جب وہ غذا اور توانائی منتقل ہوتی ہے تو کچھ حصہ فضا کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. سبزی خور کو گوشت خور کھاتے ہیں اور ہما خور. تو اس طریقے سے ایک توانائی کا ہرم تیار ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے نباتات میں اپنی غذا تیار کی تو 10,000 کلو کیلوری جو ہے توانائی تھی. ان کو استعمال کرنے والے حیوانات سبزی خور، تو اس کے اندر جو منتقل ہوتی ہے تو 1,000. سبزی خور کو مچھلیاں جو ہے کھا رہی ہے تو 100 کلو کیلوری، اور مچھلیوں کو انسان کھا رہا ہے تو 10 کلو کیلوری. تو اس طریقے سے جب توانائی منتقل ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے. اس طریقے سے ایک ہرم جو ہے ایک پیرامڈ تیار ہوتا ہے. اس کو توانائی کا ہرم کہتے. چلیے ایک رواں خاکہ آپ کو مکمل کرنا ہے کہ ماحولی نظام کے اندر جو غیر جاندار اجزاء اور جاندار اجزاء ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ مکمل بھی کیا ہوا ہے. چلیے اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ جنوبی بھارت کی کچھ مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر چاول کی کاشت ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے چاول کے اوپر بڑے پیمانے پر ناک توڑا آتے ہیں اور ان کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مینڈک، جس لیے
मेंढकों की तादाद जो है ज्यादा हो जाती है। मेंढकों को खाने के लिए वहां सांप आते हैं और सांप को खाने के लिए जो है यानी सांप मरने के बाद जो है इसको तजिया कर देते हैं। अब अगर चावल की फसलों पर क्या असर होगा? अगर मेंढकों की तादाद कम हो जाती है तो चावल की फसल पर क्या असर होगा? तो क्या होंगे? टिड्डों की तादाद बढ़ जाएंगी और टिड्डे क्या करेंगे? चावल की फसल को खत्म कर देंगे। किस सारफ की तादाद बढ़ेगी और किस सारिफ की तादाद कम होगी? तो यहां पर जो टिड्डे हैं, नाकतुरा हैं, तो इनकी तादाद क्या होती है? बढ़ जाती है, जबकि सांप की तादाद घट जाती है। और इसका सीधा सीधा असर जो है माहौली निजाम पर पड़ता है। माहौल और माहौली निजाम में ताल्लुक। चलिए अब देखते हैं माहौल और माहौली निजाम किसे कहते हैं। माहौल एक बड़ा वसी इस्तेलाह है। जानवरों पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा तमाम को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। मुख्तसर ये कि माहौल से मुराद अतराफ के हालात, जानदार, गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए अज्जा का शुमार होता है। माहौल की दो बड़ी किस्में हैं, एक कुदरती माहौल और दूसरा इंसान का बनाया हुआ माहौल। कुदरती माहौल में हवा, फिजाई कुर्रा, पानी और जमीन, इन तमाम जानदारों का जो है शुमार होता है। इसमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल होते रहते हैं। इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अहम। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिलवास्ता या बिलावास्ता असर पड़ता है। माहौल में खास तौर पर दो बड़े अज्जा का शुमार होता है, एक हयाती जुज और दूसरा गैर हयाती जुज। माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियानी बाहमी ताल्लुक के मुताले को माहौलियात कहते हैं। माहौलियात का मुताला करने के लिए जो बुनियादी अफाल की इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे माहौली निजाम कहते हैं। माहौलियात में कई माहौली निजाम का शुमार होता है। गुज़िश्ता जमात में आपने जो है चंद माहौली निजाम का मुताला किया। गौर करें तो पानी का एक छोटा सा गढ़ा भी एक माहौली निजाम। हमारी जमीन सबसे बड़ा माहौली निजाम। मुख्तसर किसी मखसूस जुग्राफियाई इलाके में रहने वाले जानदार और गैर जानदार इनके बाहमी अमल को या इन तमाम के एकजा होने से माहौली निजाम बनता है। माहौली निजाम के अंदर जो है जैसे हम कहें जंगलाती माहौली निजाम हो गया, एक बर्फानी इलाका है वो जो है एक माहौली निजाम हो गया, रेगिस्तानी इलाका जो है। तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ माहौली निजाम जो है जानदार और गैर जानदार के मिलने से बनते हैं। जरा याद कीजिए माहौल में कौन कौन से दौर होते हैं, साइकिल्स कौन कौन सी होती है और इनकी क्या अहमियत। बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दौर। ठीक है, चलिए देखते हैं दौर। साइकिल या दौर कहते हैं जिसमें चक्कर जो है मुकम्मल होता है। जैसे आबी दौर आप देखते हैं, आबी दौर का एक चक्कर मुकम्मल होता है। पानी जो है जमीन के ऊपर मौजूद है, सूरज की रोशनी की वजह से पानी भाप बनता है और भाप बनकर जो है ऊपर जाता है, बादल बनते हैं। दर्जे हरारत कम होने की वजह से आबी बुखारा जो है करीब करीब आते हैं और बारिश को बरसाते हैं। बारिश जो है यानी पानी नीचे आता है, एक दौर जो है चलते रहता है, इसको आबी दौर कहते हैं। कार्बन का दौर है, कार्बन का भी एक चक्कर जो है मुकम्मल होता है। कार्बन जो है हवा के अंदर जो है खारिज की जाती हैवानात के जरिए, इंसान के जरिए, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है नबातात यूज करते हैं अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए, शुआई तरकीब का फेल अंजाम देने के लिए। और नबातात क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस तरीके से एक चक्कर मुकम्मल होता है, इसको कार्बन का दौर कहते हैं। नाइट्रोजन का दौर देखें तो हवा के अंदर अल्लाह ताला ने नाइट्रोजन को 78% रखा है नबातात की नशोनुमा के लिए। अब नबातात क्या करते हैं, नाइट्रोजन का तयन करते हैं और नाइट्रोजन हासिल करते हैं और नबातात को जो है हैवानात खाते हैं, तो वो जो है नाइट्रोजन हैवानात के जरिए फिर से जो है हवा के अंदर खारिज होती है। इस तरीके से नाइट्रोजन का दौर चलता है। और आप तो जानते ही हैं ऑक्सीजन जो इंसान और हैवानात के लिए जरूरी होता है, ऑक्सीजन के जरिए तनफ्फुस का फेल अंजाम देकर वो जो है ग़िज़ा से तवानाई हासिल करता है। तो जब इंसान या हैवानात जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज की तकसीद होती है, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है नबातात इस्तेमाल करके ऑक्सीजन जो है खारिज करते हैं। तो ये चक्कर जो है मुकम्मल चलते रहते हैं।
اور یہ جو چکر ہے یہ بہت ہی اہم رول جو ہے ماحول کے اندر انجام دیتے ہیں. قدرتی دور بغیر رکے چلتے ہیں تو ماحول میں توازن، ماحولی نظام میں مختلف غذائی زنجیروں کی وجہ سے ماحول میں توازن قائم رہتا ہے. قدرت کے وجود کے بغیر انسان کا وجود ایک غیر ممکن بات، اس لیے قدرتی ماحول کا توازن نہ بگاڑتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا انسان کا اہم فرض. اللہ نے ہم کو یہ ماحول فراہم کیا ہے اور اس ماحول کو ہم کو جو ہے دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کی حفاظت کرنا، اس کو بگاڑنے والے بھی ہم ہی. ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی جانب سے یہ زمین ہمیں موروثی حق کے ذریعے نہیں ملی، یہ ہم کو پچھلی نسل سے قرض میں ملی اور ہم کو اس کو آئندہ نسل کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے. بچوں یہ بات ہم کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس ماحول کو ہم کو سنبھالنا ہے، اس کو بگاڑنا نہیں. اب اس کی حفاظت کرنی ہے ہم کو. کیا آپ تیار ہیں اسٹوڈنٹس، گرلز اسٹوڈنٹس اینڈ بوائز اسٹوڈنٹس؟ آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے ماحول کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، لیکن تحفظ کے لیے ہم کو ماحول کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. بتلائیے کہ ماحول پر کون کون سے اجزاء کا اثر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ماحول میں صارفین کی تعداد مسلسل بڑھتی جائے تو کیا ہوگا؟ دریا کنارے کے علاقے میں بڑے بڑے کارخانے بنائے جائیں تو دریا کے ماحولی نظام پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل ماحول میں رہنے والے چند قدرتی اجزاء انسان کے ذریعے بنائی گئی چند آلودہ اشیاء سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے. تب ماحول میں شامل کئی اشیاء کے توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر اجزاء پر بالخصوص حیاتی اجزاء کے وجود پر ہوتا ہے. مشاہدہ کیجیے اور معلومات لکھیے. آپ کے اطراف میں ماحول کا مشاہدہ کیجیے اور دل میں نامکمل روا خاکہ کو مکمل کیجیے کہ ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء کون سے. تو دو اجزاء آپ کے سامنے ہیں، قدرتی اجزاء اور دوسرا انسان کے بنائے ہوئے اجزاء. قدرتی اجزاء کے اندر زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، آتش فشاں کا پھٹنا ہے. یہ تمام کیا ہے؟ قدرتی اجزاء ہے. اس قدرتی اجزاء کو ہم روک نہیں سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے. لیکن انسان کے بنائے ہوئے اجزاء جو ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جنگلات کی کٹائی، کارخانوں کا جو ہے بیجا استعمال، یا جو ہے کرنٹ کا جو ہے بیجا استعمال، پیٹرول ہے، معدنیات ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ انسان جو ہے ان سواریوں کے ذریعے اور ان تمام پلاسٹک یا جو بیکار مادوں کے ذریعے ماحول پر اس کے برے اثر جو ہے پڑ رہے ہیں. جی آپ کے سامنے جو ہے گاندھی جی، مہاتما گاندھی، انہوں نے ایک بہترین بات بتلائی تھی کہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا زمین کی استطاعت میں ہے، لیکن اس میں کسی کی بھی لالچ پوری کرنے کی استطاعت نہیں. زمین ہم کو ہماری تمام ضرورت کو جو ہے پورا کر سکتی. اللہ نے دریا بنایا ہے زمین کو، زمین کے ذریعے ہم جو ہے بے پناہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، لیکن لالچ پوری کرنے کی استطاعت اس زمین میں نہیں. آج زمین پر کئی قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ اجزاء کے اثر کی وجہ سے کئی ماحولی مسائل پیدا ہو گئے. ان میں ماحولی آلودگی ایک اہم مسئلہ ہے. عام طور پر کسی بھی چیز یا مادے کا آلودہ ہونا یعنی اس کی آلودگی. ماحولی آلودگی یعنی قدرتی آفات یا انسان کے افعال کی وجہ سے اطراف کے ماحول میں غیر ضروری اور ناقابل قبول تبدیلی. ہمارے اطراف میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں پر ہوا، پانی اور زمین اس کو جو ہے آلودہ کر رہے ہیں. آلودگی کے معنی کیا ہے؟ کہ غیر ضروری بیکار چیز جو ہے اس میں شامل ہو جانا، اس کو ہم آلودگی کہیں گے. اسی طرح انسان اور دیگر جانداروں کے لیے نقصان دہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تبدیلی. تو آلودگی کی وجہ سے سیدھا اثر یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر جو ہے جاندار اور غیر جاندار دونوں کے اوپر پڑتا ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی؟ تو انسانی آبادی کا دھماکہ، تیزی سے بڑھنے والی صنعتیں، قدرتی وسائل کا بیجا استعمال، جنگلات کی کٹائی، غیر منظم شہرکاری. نو پلاننگ کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ شہر کو آباد کر دیا جا رہا ہے، اور ان تمام وقت کی وجوہات کی وجہ سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. چلیے ذرا یاد کیجیے کہ آلودگی کی قسمیں کون کون سی ہیں. جب ہم کو آلودگی کو روکنا ہے تو ہم کو آلودگی کی قسمیں جو ہے معلوم ہونا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے آلودگی کی قسمیں، جس میں ہوا کی آلودگی، حرارتی آلودگی، زمین کی آلودگی، پانی کی آلودگی،
तापकारी आलूदगी, आवाज की आलूदगी, रोशनी की आलूदगी और प्लास्टिक की वजह से भी जो है आलूदगी जो है होती। ये तमाम आलूदगी की किस्में। मतलब ये कि कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा आलूदगी का क्या मतलब। कुदरती आलूदगी यानी कुदरत की वजह से जो है आलूदगी पैदा हुई। मिसाल के तौर पर जो है भवंडर है, तूफान है, उस तूफान की वजह से माहौल जो है आलूदा होता है, या जो है जलजला है, या जो है सैलाब है, ये कुदरती आलूदगी की वजह बन सकती है, या आतिश फिशा है। लेकिन इंसान की पैदा करदा आलूदगी में जो है वो प्लास्टिक है, बेकार मादे हैं, वेस्टेज है, जिसका सही से इंतजाम नहीं किया गया और जिसकी वजह से हवा, पानी और जो है जमीन आलूदा होती। चलिए जदल मुकम्मल कीजिए। फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी का जो है यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको ये पहचानना था कि जूस कौन से हैं, फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, जमीनी आलूदगी के जराए कौन कौन से हैं, असरात क्या होते हैं और इनका इलाज, इनको रोकने के लिए क्या तदाबीर हम कर सकते हैं, ये आपको बतलाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है होमवर्क के अंदर इसको कंप्लीट किया हुआ है। हम जानते हैं हर जुज, हर जराए, हर असरात और इसका इलाज क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं तापकारी आलूदगी? तापकारी आलूदगी जो है कुदरत और इंसान की पैदा करदा दोनों तरीके से हो सकती है। तापकारी के नतीजे में खारिज होने वाली बालाए बनफशी शुआएं, सूरज के जरिए जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जेरी सुर्ख शुआओं का शुमार कुदरती तापकारी में होता है, जबकि एक्सरे हैं, एटमी भट्टियां हैं, इनसे निकलने वाले तापकारी शुआएं इंसान की पैदा करता तापकारी शुमार होती है। दुनिया में आज तक चेरनोबिल, मिड स्केल और 3 माइल आइलैंड ये ऐसे बड़े हादसा हो चुके हैं जो इंसान की पैदा करता तापकारी की वजह से। इन हादसा की वजह से हजारों लोग लंबे अरसे तक मुतासिर हुए। एक्सरे की वजह से, तापकारी की वजह से जो है कैंसर पैदा होता है, जिस्म के खलियात को नुकसान पहुंचता है, जीन में तब्दीली होती है, बसारत को नुकसानदायक असरात मुरतब होते हैं। ये तापकारी आलूदगी। आइए दिमाग पर जोर दें, आलूदगी पर काबू जरूरी ऐसा क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि हवा, जमीन और जो है पानी, ये तमाम क्या हो रही है, आलूदगी हो रही है। अगर इसका सही तौर पर जो है इसको काबू नहीं किया गया तो सांस लेने में तकलीफ, मुख्तलिफ जो है मसाइल हमारे सामने पैदा हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है बढ़ रही, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर रही है। आइए माहौल के तहफ्फुज की जरूरत देखते हैं कि इस माहौल के तहफ्फुज के ताल्लुक से क़वानीन के बारे में अवाम को मालूमात नहीं रहती। माहौल के तहफ्फुज में लोगों को बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना जरूरी है। माहौल की हिफाजत और तहफ्फुज की मौसर अवामी तहरीक शुरू की होगी, तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मुस्बत नुक्ते नजर जैसे अख्तार पैदा करना पड़ेगा, तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत करेंगी। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम का जराया जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेदारी पैदा करनी पड़ेगी। आज दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता, तरक्की पदीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ने माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की। हर मुल्क जो है, चाहे तरक्की याफ्ता हो, तरक्की पदीर हो या गैर तरक्की याफ्ता हो, हर कोई माहौल को बचाने के लिए अलग अलग जो है काम कर रहा है। अगर 1972 में आप देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए स्टॉकहोम में मुनक्किद इंसानी माहौल के इजलास में पहली मर्तबा माहौल के ताल्लुक से मसाइल पर बहस हुई और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP का क़याम अमल में है। भारत में भी जो है चौथे पंचसाला मंसूबे में माहौली मसाइल पर बहस हो गई है। ये तमाम जो है माहौल को बचाने के लिए इक़दाम हम कर रहे हैं। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि इंसान जो है इस माहौल के अंदर रहता है और इंसान ही जो है क्या करता है, माहौल को खराब करता है। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी इंसान पर ही आती है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जमीन पर इंसान के खत्म माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े हुए इंसान ने जमीन पर रहते हुए अपनी फहम व इदराक
दिमागी सलाहियत, कुव्वत तक़य्युल की खुसूसियत की बुनियाद पर दिगर जानदारों में अपना एक आला मुकाम बनाया। अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। अपनी खूबियों की बिना पर उसने फितरत को दस्तरस हासिल की। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ अक़साम के वसाइल दिए हैं, उन वसाइल का इंसान ने भरपूर इस्तेमाल किया। खुशहाल आरामदा जिंदगी के लिए कुदरत से जितना हासिल कर सकता था वो हासिल करता रहा है। खुद की पेशरफ्त और तरक्की के अमल में कुदरती माहौल को नुकसान की इब्तिदा उसने की। यहीं से माहौल के मसाइल आगे बढ़ते चले गए। इससे ये बात समझ में आ रही है कि आज के माहौल के तवाजुन में इंसान का किरदार अहमियत का हामिल है। इस इंसान ने माहौल के तवाजुन को बिगाड़ा है तो यही इंसान इस माहौल की तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है। कई मरतबा हमारे अमल माहौल के लिए नुकसानदाह होते हैं। ये बात आम लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि माहौल के अंदर जो है जंगलात बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनको जो है दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है कि ये जो है दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। लेकिन इन जंगलात को नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है, तो इसको बचाने के लिए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1980 बनाया गया है। इसके जरिए क्या किया जाता है, जंगलात की हिफाजत की जाती है। उसी तरीके से दूसरा एक कानून माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1986 में बनाया गया है, जिसमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए जो है इक़दामात किए जाते हैं। अगर कोई शख्स, कोई सनत, कोई कारखाना जो है माहौल को नुकसान पहुंचाता है तो उसको सजाएं दी जाती है। खिलाफ वर्जी करने वाले को जो है 5 साल तक या 5 साल तक जो है कैद बामुशक्कत या 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाता है। हमें भी जो है इस माहौल को बचाने के लिए इक़दामात करने जरूरी। उसी तरीके से जो हमारे जंगलाती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, मुख्तलिफ जानवर हैं, इनको बचाने के लिए भी जो है हुकूमतें क़वानीन बनाई हुई है। 1972 के मुताबिक दफा 49A के तहत जो कम हो रहे हैं हैवानात, उनके ऊपर जो है कारोबार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई। दफा 49B के तहत जो है जंगली जानवरों के चमड़े या उजलात बनाए जाने वाली अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। दफा 49C के तहत अगर किसी व्यापारी के पास नायाब जंगलाती जानवर की अशिया ज़ख़ीरा की जाती तो उनको जो है पकड़ा जा सकता है। एक इंसान की जो है कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। ये वो इंसान है जादुई मौलाई प्यांग। एक इंसान ने पूरे के पूरे जंगल को जो है आबाद किया था। ये जो आसाम की रियासत में कबायली जमात में पैदा होने वाला जादुई मौलाई प्यांग, इस इंसान ने जो है एक इलाके के अंदर जहां पर मंसूबा बंदी की जा रही थी, जहां पर शजरकारी की जा रही थी, तो वहां शजरकारी हुकूमत की जिम्मे थी, लेकिन वो जो मुहिम थी उसको बंद कर दिया गया। लेकिन इसने अपना काम जारी रखा और इस अकेले इंसान ने तकरीबन 1360 एकड़ के अंदर जो है एक जंगल को उगाया, जो आज भी मौजूद है। आसाम के जोहाट में कोकिला मुख्य मुकाम पर यह जंगल मौलाई की 30 बरस की अंतक कोशिशों से बना है, इसलिए इसे पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज इस जंगल को मौलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कई अफराद मिलकर जो है पूरे जंगल को खत्म करते हैं, लेकिन अगर एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा सकता है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनु। माहौल की आलूदगी का सबसे बड़ा असर जानदारों पर होता है। क्या आपने अतराफ में इसकी कुछ मिसालें देखी हैं? जानदारों की ये दुनिया तनों से भरी हुई है, जिसमें तरह तरह के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। आपने जो है पिछली नस्लों से सुना होगा कि मखसूस हैवानात और नबातात हमें आज नजर नहीं आ रहे। शेर है, मुख्तलिफ परिंदे हैं, मुख्तलिफ हैवानात है जो दिन पे दिन जो है कम होते जा रहे हैं। ऐसे जो है बहुत सारे नबातात हैं जिनकी तादाद जो है कम हो रही है, मादूम हो रही है, खत्म हो रही है। क्या वजह? कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और मौरजी फर्क, जानदारों की जमात की कई अक़साम और मुख्तलिफ किस्म के माहौली निज़ाम, इन तमाम की वजह से इस इलाके में कुदरत को जानदार की दौलत हासिल हुई है। इसको तनु कहते हैं और तनु के 3 सतह हैं। आइए देखते हैं हयाती तनु। जानदारों में जो फर्क होता है वो 3 सतहों पर होता है। पहली सतह जीनी तनु, दूसरी सतह गृही तनु और तीसरी सतह माहौली निजाम में तनु। थोड़ा सा इनका डिटेल मुताला करते हैं।
जीनी तनु कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसमें एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनु को जीनी तनु कहा जाता है। मतलब अगर हम अपने अतराफ में देखें तो इंसान दूसरे इंसान से जो है मुख्तलिफ होता है, ये जीनी तनु का जो है नतीजा है। लेकिन अगर जो है बास पैदाइश है या जो है गैर जिनसी तौलीद का अमल है, उसमें क्या होता है, जो तनु क्या होता है बहुत कम होता है, जिससे इनके खत्म होने का खतरा जो है ज्यादा पैदा हो जाता है। ग्रोही तनु अगर देखें तो मुख्तलिफ ग्रोह तैयार होते हैं। कुदरत में जानदारों के बेशुमार ग्रोह दिखाई देते हैं, नबातात एक है, हैवानात है या खुद भी जानदार है। इस तरीके से ग्रुप जो है बनाए हुए, उनको ग्रोही तनु कहा जाता है। तीसरी देखें तो माहौली निजाम में तनु, हमारे अतराफ में अगर देखें हर खित्ते में माहौली निजाम जो है हमको दिखता है। किसी खित्ते में हैवानात और नबातात, इनके मस्कन माहौल में फर्क, इससे जो है माहौली निजाम बनता है। और हर माहौली निजाम में हैवानात, नबातात और खुद भी जानदार और गैर जानदारी अज्जा मुख्तलिफ होते हैं। इस तरीके से इंसान का बनाया हुआ और कुदरती, इस तरीके से दो माहौली निजाम जो है होते हैं, इनमें भी तनु पाया जाता है, फर्क जो है हमको दिखाई देता है। देवराई, देव कहते हैं देवता को, राई यानी जंगल। अब एक जंगल की हिफाजत करने के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं, जैसे कई जो है जंगलों को देवता के नाम पर मुख्तस कर दिया गया है। जब उनको देवता का नाम दिया जाता है तो मुकद्दस समझे जाने लगते हैं, और उनकी हिफाजत कोई महकुमा, कोई हुकूमत नहीं करती, बल्कि वो समाज के जरिए संभाली जाती है। ऐसी तहफ्फुज़गाहों को देवराई कहा जाता है। और ऐसी भारत में मगरिबी घाट ही नहीं बल्कि पूरे भारत में घने जंगलात के झुंड जो है आपको दिखाई देंगे। भारत में ऐसे 13,000 से ज्यादा देवराई का इंदराज हुआ है। चलिए फहरिस्त बनाइए। यहां पर शक्लें दी हुई है जिनके मतलब हमको समझना है। जैसे इस शक्ल में हम ये समझ रहे हैं कि पानी हमको बचाना है, पानी की हिफाजत हमको करनी है, क्योंकि पानी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जल है तो जीवन है। उसी तरीके से जो है सब्ज तवानाई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करना है, और कचरे का जो है मुनासिब इंतजाम, कूड़ेदान का इस्तेमाल करना, वैसे बहुत सारी जो है रिसाइकल करना, रीयूज करना, रिसर्च करना, ये तमाम अलामतें हमको दिखाई देती। या ऐसी जो भी अलामतें आपको नजर आए तो आप जो है यहां पर चिपका सकते हैं। हयाती तनूब का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे, तो जो जानदार कम हो रहे हैं उनकी हिफाजत करेंगे, कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़गाहें बनाएंगे, कुछ इलाके महफूज हयाती इलाके के तौर पर मुख्तस करेंगे, मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास प्रोजेक्ट बनाएंगे, हैवानात और नबातात की हिफाजत करना, क़वानीन पर अमल करना, रिवायती मालूमात को दर्ज करना, ये तमाम के जरिए हम हयाती तनूब का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। मुख्तलिफ तंजीमें जो है काम कर रही है, चाहे वो रज़ाकार इदारे हैं या बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मिलकर जो है माहौल को बचाने के लिए, माहौली निजाम को बचाने के लिए जो है हर कोई अपने अपने तौर पर काम कर रहा है। गौर कीजिए और बतलाइए, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ सतहों पर कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ किरदार दिए हुए हैं। माहौल में मेरा किरदार, समय पहले काबू, जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना है, ज़हनियत को बदलना है। दूसरा जो है निगहदाश्त, जो वसाइल हमारे पास है उसको संभाल के हमको रखना है, उनकी निगरानी हमको करनी है, हिफाजत हमको करनी है। जो बचा हुआ इसकी हिफाजत करें, नुकसान होने वाली चीजों को नुकसान ना होने दे, नामालूम इलाकों को संभालना हमारी जिम्मेदारी, पाबंदी, मुमकिन धोखे को रोकना है, नई सरगर्मियों प्रोग्राम बनाना है, माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा का जो है हिफाजत करना है, तशहीर हमको करनी है, तालीम के जरिए रहनुमाई है, बेदारी है, तखलीद है, तंजीम है, ये हम काम कर सकते हैं, पैदा करना है। माहौल में जो नुकसान उठाने वाली चीजें उसको दोबारा से तामीर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हयाती तनूब के हिसास इलाके, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो हयाती तनूब के हिसास इलाके कहते हैं। ये पहले जो है दुनिया का 15.7 हिस्से पर मुहित था, लेकिन आज इसका तकरीबन 86 हिस्सा पहले से बर्बाद हो चुका है। अब सिर्फ 2.3 हिस्सा ही रह गया है। आलमी सतह पर यह तकरीबन 50% के मसावी है। जहां तक भारत का ताल्लुक है, यहाँ पर 135 किस्म के जो हैवानात हमको दिखाई देते हैं। चलिए खतरे से दो चार नस्लें,
بہت سارے ایسے جانور ہیں، جاندار ہیں جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. ان کی مختلف قسمیں ہم کو دکھائی دیتی. خطرے سے 2-4 نسلیں، جیسے لال ٹرین بندر ہیں آپ کے سامنے، نادر نسلیں ہیں. اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے حساس نسلیں، اور چوتھی جو ہے غیر متعین نسلیں. کون کون سی آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. خطرے سے 2-4 نسلیں، ان نسلوں کی تعداد بہت قلیل رہے گی، یا ان کا مسکن اتنا محدود ہو گیا ہے کہ خصوصی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو وہ آنے والے وقتوں میں یہ نسلیں ختم ہو سکتی. لال ٹرین بندر نادر نسلیں ہیں. یہ نسلوں کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے. یہ نسلیں مخصوص مقام پر ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ ختم ہو سکتی. ریڈ پانڈا کستوری ہرن یہ ان کی مثال ہے. حساس نسلیں کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ بہت بے حد کم ہو گئی ہیں، مسلسل گھٹتی جا رہی ہیں. ان کی ایک اہم وجہ جو ہے تشویش کا باعث یہ بن سکتی ہے کہ ان کی مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے. ٹائیگر ہے، بہت کم بچے ہوئے ہیں، جس میں 1400 ہی شیر بچے ہوئے ہیں. گیر کے شیر ببر وغیرہ. غیر متعین نسلوں کے اندر جو اگر ہم دیکھیں تو ان جانوروں کی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ان کی نسلوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. مثلا شرمانا ہے. گلیری آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت ہی شرمیلی ہوتی ہے. تو اس خصوصیت کی بنا پر یہ نسلوں کو جو ہے خطرہ ہو رہا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ ختم ہو رہے ہیں. امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوں گا، معلومات جو ہے ملی بھی ہوں گی، اور آپ نے جو ہے کچھ سیکھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارا جو ہے سبق مکمل ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں بتلائی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے، ریوائز کریں گے، اور جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال کریں گے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو جو ہے مل سکے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے، اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. شکریہ.